मैं मोदी साहब नूं पुछना चाहना, हरियाणे दे मुख मंत्री नूं पुछना चाहना कि की फर्क है इन्हां दोवां डैरां दे विच। यहाँ से एक बंदा नहीं जाना चाहिए और मेरे पास आए नहीं यार, और अगर गया ना तो उसका सर फुटा होना चाहिए किसी का। ठीक है, क्लियर है ना आपको? उस जरनल डायर ने जिहड़ा आयुष सिन्हा वा उन्हें अपने अकावां नूं खुश करन दी कोशिश कीती आ। साथियों, अज मैं खड़ा अमृतसर दी उस पाक पवित्र धरती दे उत्ते जलियांवाला बाग दे विच जिथे 13 अप्रैल 1919 नूं जरनल डायर ने गोलियां दा आर्डर दे के और 1500 दे करीब जिहड़े लोग सीगे जिन्हां नूं शहीद कीता सीगा, और उसे शहादत ने भारत दे जिहड़ी आज़ादी दी वो नींह रखी सीगी। उस तो बाद जाके जिहड़ी आज़ादी मिली और इहदे हालात आम ते सारियां वेखे ने, पर मैं जिथे तुलना कर लगा कि वो छोटी जी गली है जिहदे विच जरनल डायर ने मोर्चा ला लिया सीगा। इक्को ही रस्ता सीगा जलियांवाले बाग दे विच अंदर आउण दा, और उत्थे उन्हें अपना मोर्चा ला के ते जिहड़ियां गन बीड़ दित्तियां सीगियां, और इत्थे जिहड़े लोक ने वो धरना दे रहे सीगे रॉलेट एक्ट के खिलाफ, जिहदे विच सरकार ने पास कीता सीगा कि नो अपील ते नो दलील। ये कई साल जलियांवाला बाग बंद रहा क्योंकि इसदा आधुनिकरण जिहड़ा सुंदरीकरण होना सीगा। कल मोदी साहब ने इसदा जिहड़ा वर्चुअल उद्घाटन किया। पहलां ते इस जलियांवाले बाग दे शहीदां नूं समर्पित मैं दो लाइनां कहण लगा कि अंग्रेजों की यातना से सींचा, अंग्रेजों की यातना से सींचा, मैं वही अनुराग हूं, वीरों के गर्म लहू से भीगा, मैं जलियांवाला बाग हूं। इत्थे कल वर्चुअल जिहड़ा इहदा उद्घाटन किया गया, ऑनलाइन भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया, और मोदी साहब अपने लैक्चर दे विच मैं अज सारा सुनिया, उहदे विच बोलदे सीगे कि जरनल डायर ने इत्थों अन्नेवाह गोलियां चलाईयां, गोलियां चलाउण दा हुक्म दिता, इत्थे इन्ने लोकां दी शहादत जिहड़ी होई आज़ादी दी बलदी लौ नूं बुझाउण लई अमानवता दीयां सारियां हद्दां पार करके 1500 के करीब बंदे शहीद किए गए। और मोदी साहब कह रहे थे कि उन्होंने शहीदों नूं मैं प्रणाम करदा, इन्हां दी बदौलत सानू आज़ादी मिली है, और 75 साल बाद मैं इस जलियांवाले बाग का आधुनिकीकरण कर रहा वां। हुण मैं जिहड़े सवाल खड़े कर लगा वो मैं तुहाडे लोकां कोलों भी इहदे उत्ते सहमति लैणी है कि जो कल करनाल दे विच किसानां दे उत्ते होया, जे जरनल डायर ने इत्थे खलो के कहा सीगा कि कोई बंदा बच के नहीं जाना चाहिए, कल दे एक जिहड़ा करनाल दा SDM आ, IAS अफसर आ, उहदा नाम है आयुष सिन्हा, वो अपनी फोर्स नूं अगे खिलार के ते हुक्म दे रहा कि जिन्ने भी किसान अज धरने ते आए ने, किसी का भी सिर पाड़े बगैर जां कोई लत्त बांह टुट्टी तो बगैर जे वो बंदा बाहर चले गया तो मैं अफसर तुहानूं सस्पेंड कर देना जे। वो जिहड़ा जरनल डायर आ, उस अफसर ने जिहड़े हुक्म दिते ते उस जरनल डायर दे विच ते 1919 वाले जरनल डायर दे विच मैं मोदी साहब नूं पुछना चाहना, हरियाणे दे मुख मंत्री नूं पुछना चाहना कि की फर्क है इन्हां दोवां डायरां दे विच। और मोदी साहब उहदे नाल कह रहे सीगे कि लोकां नूं इतिहास याद रखना चाहिए, इहदे नाल सानूं सिੱਖਿਆ मिलदी आ। अज मैं तुहानूं लोकां नूं कहण लगा, मैं नरेंद्र मोदी नूं भी कहण लगा कि कल जदों तुसीं जलियांवाले बाग दा उद्घाटन कीता, उहदे नाल इतिहास नूं फिर दोहराया गया कि किवें लोकां नूं अगे ला के उन्हां दे सिर पाड़े गए। एक ते लड़ाई अचानक हो जाती है भी किते किसी ने धरना दिता, कोई उत्थे खराबी हो गई, पर जे कह के हुक्म दिते होण कि इन्हां लोकां दीयां लत्तां बाहां तोड़नियां, इन्हां दे सिर पाड़ने आ, ये फिर कित्थों दा इंसाफ सीगा, और किहड़ी आज़ादी दीयां गल्लां कर रहे सीगे तुसीं। सिर्फ ते सिर्फ उस अफसर ने, उस जरनल डायर ने जिहड़ा आयुष सिन्हा वा, उन्हें अपने अकावां नूं खुश करन दी कोशिश कीती आ। मैं मोदी साहब नूं कहना चाहुंदा कि एक पासे ते तुसीं ये जलियांवाला बाग विखा के ते शांति दा संदेश दे रहे सी, आज़ादी दा संदेश दे रहे सीगा, ते नाल दे सूबे दे विच साडे लोकां दे सिर पाड़े जा रहे सीगे, उन्हां दीयां लत्तां बाहां तोड़ीਆਂ जा रहीਆਂ सीगीਆਂ, हुक्म दिते गए सीगे। ये दोहरा किरदार क्यों अपनाउंदे हो? साडे कोलों ते अपनाया जांदा। मैं तुहानूं ये लैणा कहण लगा कि रंजिश के चलते हैं, रंजिशों के चलते हैं दौर आज भी गालिब,
रंजिशों के चलते हैं दौर आज भी गालिब, वो झूठ बोलते हैं जो अमन की बातें करते हैं। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਮਨ ਸੀਗਾ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੈਂ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਚੋਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਰਨਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੈਗੀ ਉਦੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਾ ਕੇ ਰੋਈਏ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਈਏ ਕਿ ਤੁਰ ਗਏ ਯਾਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੁਰ ਗਏ ਯਾਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਆਸੇ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ। ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਫਰਿਆਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਸੇਵ ਕਮਾਣੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਫਿਰ ਡੰਗ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸੇਵਾ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 1000 ਤੋਂ 1500 ਬੰਦਾ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 600 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1500 ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾ ਉਹ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ 21 ਹੈ। 102 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਵਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਉਤਪੰਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਟਰ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਬਣਦੀ, ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰ ਪਾੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਸਬੂਤ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਕਾਲੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਧਮਕੀ ਦਾ, ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਰੀਸਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਕਦੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੀ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਬ ਮਾਫੀ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ आज। मैं अखीर चे कह के समाप्ति कर लगा कि माफी चाहता हूं आज, अल्फाज नहीं मिले, दर्द कह दिया है महसूस कर लीजिएगा।